सामना को आसी आरजीकर कॉलेजर गोटे भयानक सत हॉस्पिटल रे करा जाए पॉर्न वीडियो शूट मृत शव सह शरीर शोष मेंटा जाए एपरी कथा शुणिबा परे आपणकर रोममूल टांकुरी उठिथिबो किंतु कोलकातार आरजीकर मेडिकल कॉलेज रे एपरी हेउथिबार शुणिबा पई मिलिछि। मेडिकल छात्री हत्या परे गोटी गोटी करी अनेक विषय एबे सामना को आसीबा आरंभ कर देइछि। लेडी डाक्टर सह से दिन कौन घटी संजय एकाकी थिला ना ता सह अन्य कई मध्य सामिल थिले से सबू को नहीं मध्य एबे चर्चा हेबा जोर धरिछि। से दिन उक्त लेडी डाक्तर को जो प्रकार रेप पर हत्या करा जाउछि यापर यह मामला को पूरा देशर लोक जानिबा चाहूँगी जे वास्तव में तांको सह कौन होइथिला। एही मामला हाईकोर्ट रे पहुँचुछि एवं सुप्रीम कोर्ट मध्य एही मामला रे हस्तक्षेप करुछंती। एबे पश्चिम बंगर सरकार को प्रश्न पचरा जाउछि जे एही लाश प्रथमे आपन को केबे मिलिथिला। कुहा जाउछि कि सकाळ 6टा रे मिलिथिला। एहा परे पचरा जाउछि उक्त लेडी डाक्तरंको घर लोकन को तमे 3 घंटा अपेक्षा काहेकि कराइथिलो। एहा सह पचरा जाउछि पोस्टमार्टम रिपोर्ट केबे आसीथिला एवं पोस्टमार्टम परे झीवर शव को तांको घर लोकन को केतेबेले हस्तांतर करा जाइथिला। एपरी अनेक प्रश्न परे जानिबाकू मिलुछि जे यह भारतवर्षर एपरी एक घटना जोंठी पोस्टमार्टम प्रथमे करा जाइथिला आउ यहा परे एफआईआर दिया जाइथिला। एही मामलाटी घटिबा परे सीबीआई पाई भी बहुत प्रेसर रहिछि जे ए घटनाक्रमर वास्तव रूप कौन काहेकि से लेडी डाक्टर हत्या करा जाइथिला। यहा परे अनेक प्रश्न सेही अभियुक्त को पचरा जाउछि। एपरी समय मध्यरे अनेक ऑडियो क्लिप मध्य भाइराल हो जाइछि। सेही ऑडियो क्लिप भाइराल परे सुना जाउछि जे सेही स्थान रे 5 जण डाक्तर थिले किए कहूछि 7 जण डाक्तर थिले। एपरी अनेक गुड़िए कथा सुनिबा पाई मिलुछि। विभिन्न प्रकार लोक विभिन्न प्रकार कथा कहउचंती। चलंतु आजिर एही वीडियो माध्यम रे जानिबा को प्रयास करिबा जे आज पर्यंत एही मामला रे कोन घटिछि आउ ये घटनाटी आग को केउ आड़ को मोड़ नेबाई जाउछि। दर्शक बंधु वीडियो आरंभ करने पूर्व भारत वर्ष रे एपरी दोषी पाई केउ सजा मिलिबा दरकार निज मतामत कमेंट करदेवे। एथिसह एपरी क्राइम स्टोरी देखिबा पाई वीडियो को लाइक करी चैनल रे नुआ थिले सब्सक्राइब करबा पाई आदौ भूलिबे नहीं। नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज आपन को जो सत घटनाटी कहबा पाई जाउछि एही सत घटनाटी पश्चिम बंगर राजधानी कोलकातार अटे। कलिकतार आरजीकर कॉलेज रे 9 अगस्त 2024 रो सकाळ पाखापाखि 6टार मामला थिला। सेठाकार चतुर्थ महलारे सेमिनार हॉल रहितिला जेउठी कि प्रायतः डाक्तर माने आराम करिबा पाई जाइथांती। एपरि ही एठारे जणे चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट रो सेकेंड ईयर स्टूडेंट थिले जे कि सेठारे आराम करुथिले। राति प्राय 2टा पाखापाखिर समय रे से सेठारे आराम करिबा पाई जाइथिले। सकाळु जणे डाक्टर तांको उठाइबा पाई जाउछि। से सेठाकु जाई दूर रे होई कहूछि मैडम दिन होई सारिछि एबे उठी पड़ंतु। जेपरि ही डाक्टर जनक सेठाकु जाउछि जिबा परे कबाट खोला जाउछि एवं जना पडुछि लेडी डाक्टर सोई रहिछंती। जेमिति कि प्रायतः लोक सोईथांती निज मुंड उपरे हाथ रखिकी ठीक सेमिति ही ढंगरे से लेडी डाक्टर सेठारे सोई रहिथिले। से डाक्टर दूर रे रही एपरि देखुछंती। तांको किछि मध्य जଣା नथिला जे एठी राति रे कोन घटिछि। एपरि सूचना मिलुछि से डाक्टरटी केवल मुह देखिथिला आ शरीरर अन्य भाग ताको घोड़ाई होई रहिथिला जहा फल रे ताको किछि मध्य देखा जाई नथिला। एपरि सेही डाक्टर सेठारु डाक पकाई पळै जाउछि। एहार किछि समय परे जेतेबेले लेडी डाक्टर आसी नथिले अन्य जणे कर्मचारी सेठाकु आसुछंती। सेही कर्मचारी निज आखिरे जो सबु दृश्य देखिले हुए तो से प्रथमे आसीथिबा डाक्तर जनक से सबू किछि मध्य देखि पारि नथिले। ट्रेनिंग डाक्तर जनक रक्तरे जुडुबुडु रहिथिले। तांकर जो शरीर थिला ताहा अर्धनग्न अवस्था रे रहिथिला। कुहा जाउछि जे शरीरर नीच अंशरे कौनसी कपड़ा ही नथिला। एबे ई घटनार पूरा तथ्य एबे धीरे धीरे एठारु पूरा हॉस्पिटल रे व्यापीबा पई लागुछि। एबे हॉस्पिटल रे चर्चा धरुछि जे केही जणे एठारे लेडी डाक्तरंकर हत्या करि देइछि किंतु यह छड़ा अन्य काहाकू आउ किछि मध्य जଣା नथिला जे सेठारे रातिरे कौन घटिछि। एठारे रेप भली घटना मध्य घटिछि। जेते लोकंको जाए खबर जाई पहुँचुथिला सेते संख्यक लोकंको गोड़ उक्त सेमिनार हॉल आड़कू जीवा पाई लागिथिला। देखु देखु सेही रूम पाखरे भिड़ लागिबा आरंभ हो जाउछि। पुलिस सेही भिड़रे लोकंको नियंत्रण करिबा पाई लागुछि किंतु प्रत्येक लोकंको जानिबार थिला जे सेठारे कौन घटिछि। सेठारे जहाँ क्राइम सीन थिला ताहा संपूर्ण रूप से बिगिड़ी जाउछि।
ଅନେକ ସାରା ଲୋକ ସେଠାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏଥିସହ ସେମାନଙ୍କର ପାଦ ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଉଛି। କିଛି ଲୋକ ଏପରି ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ସେହି ସେମିନାର ହଲ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁକୁ ହାତ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେଠାକାର କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଥିବା ଲୋକ କିଏ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ଏହି ଘଟଣା ଆଗକୁ ଯାଇ ଏତେ ବଡ଼ ହୋଇଯିବ। ସାରା ଦେଶରେ ଏହି ଘଟଣାର ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବ। ଏହାପରେ ଏହି ଘଟଣା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେଠାକାର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେଠାକାର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲକୁ ଏହିସବୁ ଘଟଣାର ଫଟୋ ଦେଖାଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ଏହି ଫଟୋ ଦେଖିବା ପରେ ସେହି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆଖି ଖୋଲି ହୋଇ ରହିଯାଉଛି। ଏଠାରୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଝିଅର ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସୂଚନା ପଠାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ତୁମ ଝିଅ ବିମାରେ ଅଛି। ଘର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଭାବିବା ପାଇଁ ଲାଗୁଛନ୍ତି ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ଯାଏଁ ତ ଝିଅ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଉଥିଲା, ହଠାତ୍ ତାର ଏପରି କ'ଣ ହୋଇଗଲା। ଝିଅର ଘର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଥର ନୁହଁ ବରଂ ଅନେକ ଥର ସେହି ଝିଅକୁ ଫୋନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଏପରି ଅନେକ ବାର ଫୋନ୍ ପରେ ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ କରାଯାଉଛି। ଫୋନ୍ ରିସିଭ୍ ପରେ କୁହାଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ନିଜ ଜୀବନ ଲୀଳା ନିଜେ ହିଁ ସମାପ୍ତ କରିଦେଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ମରିଯାଇଛି। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରାଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ପରିବାରର ମା' ବାପା ଦୌଡ଼ି ଆସି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ଝିଅ ସହ ମିଶିବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 3 ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଝିଅ ସହ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ଆଉ ମା' ବାପା ମଧ୍ୟ ନିଜ ଝିଅ ସହ ମିଶି ପାରିନଥିଲେ। ଏବେ ପୋଲିସକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି। ସେଠାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏବେ କ'ଣ ମାମଲା ଚାଲିଥିଲା ସେସବୁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣାଥିଲା। ସେମାନେ ହୁଏତ ଏହା ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଏହି ମାମଲା ଏଠାରୁ ବାହାରିଯିବ ତ କଲେଜର ନାଁ ବଦନାମ ହେବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଏହି ମାମଲାକୁ ପ୍ରଥମେ ଦବାଇବାର କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କରିଥିଲେ, ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଏବଂ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଭାଇରାଲ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଏପରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ପୋଲିସ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ପ୍ରେସର ପଡ଼ୁଛି, ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଚେକ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛି। ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ ଦେଖାଯାଉଛି ସେହି ସେମିନାର ହଲ୍ ଆଖପାଖରେ 4ରୁ 6 ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ। ଏପରି ଏବେ ଏହି ଘଟଣା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ତୁରନ୍ତ SIT ଗଠନ କରାଯାଉଛି। ଯେବେ SIT ଟିମ୍ ଲାଶ୍ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ସେହି ଲାଶ୍ ପାଖରୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ମିଳୁଛି। ସେହି ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ କାହାର ଯେବେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ସଞ୍ଜୟ ରାଓ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ଯିଏକି କୋଲକାତା ପୋଲିସର ସେବାଦାର ଭଲିଣ୍ଡର ଥିଲା। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପ୍ରାୟତଃ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥାଏ। ସେଠାକାର ସିସିଟିଭିରେ ସେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଉକ୍ତ ସଞ୍ଜୟର ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଏଠାରେ ମିଳିଯାଉଛି, ସେହି ଲୋକଟିର ଅଧିକ ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ସୁରେ ଡାକ୍ତରଟିର ବ୍ଲଡ୍ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥିଲା। ଏହାପରେ ମହିଳାର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତାର ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ବ୍ଲଡ୍ ବାହାରୁଛି, ଯେପରିକି ମୁହଁ, ଆଖି, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟ ଏପରି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷତ ହୋଇଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ତାର 2 ଗୋଡ଼ରୁ ମଧ୍ୟ ଗମ୍ଭୀର କ୍ଷତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଏଠାରେ ସେହି ମହିଳା ଡାକ୍ତରର ବହୁତ ଭୟାନକ ସିନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା। ପୋଲିସକୁ ଏହି ମାମଲା 9 ଅଗଷ୍ଟ 2024କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଆଉ 13 ଅଗଷ୍ଟ ଯାଏଁ ପୋଲିସ ଏହି କେସ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିଲା। ହାଇକୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ କୋର୍ଟରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଯାଚିକା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇ ସାରିଥିଲା। ପରିବାରର ଲୋକ ଉକ୍ତ ଯାଚିକାରେ ଜଣାଇଥିଲେ ପୋଲିସ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏହି ମାମଲାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଉନି। ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପୋଲିସ କେବଳ ଏଠି ଏପରି ନୁହେଁ, ପ୍ରଥମେ ପୋଲିସ ସବୁ ଘଟଣାକୁ ଏପରି ଭାବରେ ହିଁ ନେଇଥାଏ। ପୋଲିସକୁ ଜଣା ନଥାଏ ଯେ କେବେ ଆଉ କେତେବେଳେ କେଉଁ ମାମଲା ଏତେ ହାଇଲାଇଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଏପରି 14 ତାରିଖକୁ CBI ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଭାର ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ସଞ୍ଜୟ ରାଓ ଯିଏକି ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଧରାଯାଉଛି ଏବଂ ପଚରାଉଚରା ବେଳେ ସେ ନିଜେ ନିଜର ଦୋଷକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନେଇଥିଲା ଯେ ହଁ ମୁଁ ହିଁ ଏହି ଘଟଣା ଘଟାଇଛି। ଏହି ସଞ୍ଜୟ ରାଓ ପ୍ରାୟତଃ ସମୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ସେ ସେହିଦିନ ନିଜ ସାଙ୍ଗ ସହ ସିଧା ଏଠାରୁ ଗୋଟିଏ ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ଏରିଆକୁ ଯାଇଥିଲା। ସେ ପ୍ରଥମେ ସୁନାଗାଛିକୁ ଯାଇଥିଲା। ସେ ସେହି ସୁନାଗାଛିକୁ ଯିବା ପରେ ତା ସାଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ ବେଶ୍ୟା ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ସଞ୍ଜୟ ବାହାରେ ତା ସାଙ୍ଗର ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲା। ଏପରି କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଏଠାରୁ ବାହାରି ପଳାଇ ଆସିଥିଲା। ଏପରି ଭାବରେ 2 ଜଣ 2ଟି ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ ଏରିଆକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସଞ୍ଜୟ ରାଓ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ୟା ପାଖକୁ ଯାଇନଥିଲା, ଯାହା ତଦନ୍ତ ବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଏଠାରୁ ଏମାନେ ସିଧାସଳଖ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଭଲ ସ୍ଥାନର ସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି,
ଯେଉଁଠି ଏମାନେ ବସି ଆରାମରେ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ କରିପାରିବେ। ଏପରି ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ମିଶି ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ସେହି ସଞ୍ଜୟ ରାଓର ସାଙ୍ଗ ତ ଏଠାରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ସଞ୍ଜୟ ଏବେ ଏକୁଟିଆ ରହିଯାଇଥିଲା। ତାକୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପୁରା ଅନୁମତି ଥିଲା। ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ଭିତରେ ଆରାମରେ କେଉଁଠିକି ବି ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁଥିଲା। ଏପରି ଭାବରେ ଇଏ ସେହି ଚତୁର୍ଥ ମହଲାକୁ ପହଞ୍ଚୁଛି ଏବଂ ସେହି ସେମିନାର ହଲ୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, ଯାହାର ସିସିଟିଭି ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ସେଠାକୁ ଯିବା ପରେ ସେହି ମହିଳା ଡାକ୍ତର ଜଣକ ଆରାମରେ ସେହି ରୁମ୍ ଭିତରେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଉକ୍ତ ଡାକ୍ତର ସହ ବଳାତ୍କାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସିବିଆଇ ଉକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା ତ ସେ କହିଥିଲା, ସାର୍ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ବଳାତ୍କାର କରୁଥିଲି ସେତେବେଳେ ସେ ଜୀବନ୍ତ ଥିଲା ନା ମରିଯାଇଥିଲା, କାରଣ ସେ ଏତେ ଜୋରସେ ତା ଗଳାକୁ ଦବାଇଥିଲା ଯେମିତି ସେ ଚିତ୍କାର ନ କରିପାରିବ। ଆଉ ଏହି କାରଣରୁ ତାର ବେକର ହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଏପରି ସେହି ମହିଳା ଖୁବ୍ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ସଞ୍ଜୟ ସାମ୍ନାରେ ସେ ତିଷ୍ଠି ପାରି ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଏପରି ଭାବରେ ଏହି ମାମଲାରେ ଏବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି। ଏପରି କୋର୍ଟ ତରଫରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ କିଛି ଏପରି କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ଯାହାପରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଏବଂ ପୋଲିସ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ସିବିଆଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଜଣାନଥିଲା ଯେ ଏହି ମାମଲାଟି ଆଗକୁ ଯାଇ ଏତେ ହାଇଲାଇଟ୍ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସିବିଆଇର ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ କେବଳ ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ହିଁ ଏପରି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପୋଲିସର ରାଡାରକୁ ଆସିପାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମତଃ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଜୟ ରାଓ, ଯାହାକୁ ପୋଲିସ ଲଗାତାର ପଚରାଉଚରା କରୁଥିଲା, ଆଉ ଯିଏ ନିଜେ ନିଜର ଦୋଷକୁ ସ୍ୱୀକାର ମଧ୍ୟ କରିନେଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜଣକ ସଞ୍ଜୀବ ଘୋଷ, ଯିଏକି ଆର୍ଜିକର ମେଡ଼ିକାଲର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅଟନ୍ତି, ଯିଏ ନୈତିକତା ଭାବରେ ନିଜେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଏହି ଘଟଣାକ୍ରମକୁ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ 2 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ନେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ସେ ନିଜେ ହୁଏତ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏହି ଘଟଣାକୁ ଦବାଇବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଏହାର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ପୋଲୋଗ୍ରାଫି ଟେଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ କଥା ଉଠୁଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଯେ ଏହି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା କିଛି ବି କହିଛି ତାହା କେତେ ସତ ଆଉ କେତେ ମିଛ କହିଛି। କିନ୍ତୁ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଚେକ୍ କରାଗଲା ତ ସେଥିରେ କେବଳ ଜଣେ ଲୋକର ଚେହେରା ଆସିଥିଲା, ସଞ୍ଜୟ ରାଓ, ଆଉ ସେ ହିଁ ରୁମ୍ରୁ ବାହାରିବାର ମଧ୍ୟ ସିସିଟିଭିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିଲା। ଏହାଛଡ଼ା ସେହି ଏରିଆରେ ଆଉ କୌଣସି ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ଲାଗିନଥିଲା। ଏବେ ଏଥିରୁ ତ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଏହି ଘଟଣାରେ କେବଳ ସଞ୍ଜୟର ଭୂମିକା ଅଛି। ଯେଉଁପରି ସିମନର କଥା ଉଠୁଛି 151 mg ସିମନ ମିଳିଛି, ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏହି ଘଟଣାରେ 1ରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଷ ସାମିଲ ରହିପାରିଥାନ୍ତି। ଏଥିସହ ଯେଉଁ ଅଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 4 ଜଣ ଡାକ୍ତର ଜଣେ ମହିଳା ସହ ଖାଇବା ଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଟ୍ରେନି ଡାକ୍ତର ସହ ମାରପିଟ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ସଞ୍ଜୟ ରାଓକୁ ଭିତରକୁ ଯିବାର ଅନୁମତି ଦେବାର ଏପରି ଅନେକ କାହାଣୀ ଏବେ ଆଗକୁ ଆସିବାରେ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ହେଉ ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଉଚିତ ଶାସ୍ତି ମିଳିବା ସହ ଏ ମାମଲାରେ ଘଟିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସତ ସମାଜ ଆଗକୁ ଆସିଯାଉ।